Ethiopia till I was about 8 years old. And we grew up there because my dad had moved out there as an engineer. He'd met this beautiful Ethiopian woman and got married and had 3 wonderful children, of which I was the oldest and I had 2 younger sisters. But when I was 8 years old, something happened to our family that would change everything forever. My dad had a conference in Kenya, and on his way there, the plane that he was on was hijacked. It crashed off the coast of Madagascar, and everything was captured on camera by some holidaymakers who were filming. This footage very quickly made its way onto the news, and our family got a phone call saying, "Have you seen the news? Have you seen the news?" So we turned on the TV as a family to watch the plane that my dad was on come crashing to the ground. We didn't realize what the outcome would be or who the survivors were for a few weeks later. And so in that time of waiting, the pain, the confusion, the sense of grief was truly, truly unfathomable. Even to this day, I feel I'm still trying to work out some of this stuff. But even in the thick of it, one of the things that that happened that I can't even explain now was this sense of peace. This peace that I can only explain as God just filled me and filled our family. We'd planned to go to the UK for education, and so my mom took us to London, and that's where we grew up after then. The thing that really I noticed on heading to London was it was very different to Ethiopia. People's faith, the faith that I'd grown up with in Ethiopia was different. I could only explain it as apathy is what I experienced. But rather than living any different, I found myself just conforming, just becoming like everybody else. And it wasn't until I was 18 years old I was forced to ask myself, do I actually believe this? Is this real? And one of the things I didn't share was when that plane went down, my dad had stood up and shared his faith in those final moments. An air hostess had survived, and she'd lived to tell us that she'd come to faith because he'd led her to faith in those final moments. And so for me growing up, this was the legacy that was left. This was what my dad had lived for and died for. And so for me, in a way, I felt like I inherited something. And so as I began to question and search, one of the things I discovered was that I cannot inherit my parents' faith. I had to make a decision for myself. I had to come to a conclusion on my own. I had to decide. And so I had big questions. Why do bad things happen? Why is there death? Why did this have to happen to our family? It wasn't fair. It isn't fair. Why are there so many religions? The questions went on and on and on. But the thing that just really stood out and struck me to my core was these claims of Jesus Christ. That he came down, he walked this earth, it said. He experienced all the pain and the grief and the confusions we experience. And then he goes on to die this gruesome death on a cross. In it, he was absorbing the pain, the wrath that was deserved to us. So if we can put our faith in him, everything changes. But he didn't just stay down, he rose again. And as I read this, I was just like, is this true? These are the claims that are in front of me. I have a choice to believe this or not. And as I decided to believe this, as I decided to put my faith in this, once again, that peace that I'd found early on in my life just returned. But it wasn't just this peace, it was this sense of purpose, this sense of there's more to life than this. The message of Jesus was give up everything. Die to yourself, like go all out. And this new sense of purpose and meaning just filled me. It was like I couldn't just exist anymore. I wasn't made to just exist anymore. I was called, I was created to thrive. I was created to dream. I was created to fail. I was created to try again. And so that feeling and sense of being able to thrive allowed me to dream. And even allowed me to return back to Ethiopia 20 years later, to work on business, to try new projects, to give new things a go. And so my life has been changed by this person of Jesus. I hope one day I can, if ever put in the situation, can display the courage that my father did. I don't know till I'm put in that position. But one thing I do know is this sense of purpose and sense of meaning has changed everything. Now, my thing to you as you sit here or listen isn't to just accept what I'm saying, but it's to explore the claims. This prayer of Jesus, are you there, is a dangerous, dangerous prayer. And I just encourage you to pray it.
ቅዳሜን ከሰዓታችን እየተከታተላችሁ ነው የምትገኙት። አሁን ደግሞ ቅዳሜ ከሰዓት ሻይ ቡና የምንልበት ሰዓት የሻይ ሰዓታችን ላይ ነው የምንገኘው። ሻይ እየጠጣን እንግዳ ጋብዘናል፣ እናወራለን። እንግዳችን ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ካሌብ ሚኪንስ ይባላል። በብዙ ዩቲዩብ ላይ ታውቁት ይሆናል። ከዛ በተጨማሪ ኢንተርፕረነርሺፕ ላይም እንደዚሁ ይሰራል። ስለዚህ ከሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። በአማርኛ በደንብ እናወራዋለን። እንግዲህ እንደምንመለከተው ሞክራለሁ። እንኳን ደህና መጣ ካሌብ። Thank you። እንኳን ደህና መጣ ሲባል ምንድን ነበር የሚባለው? ደስ ብሎኛል ስለመጣ ነው። እንኳን ደህና ቆያችሁን። አብሮ አደረሰን ነበር። እንኳን አብሮ አደረሰን። ለበዓል ነው አስቡ። እሺ በዓል አይደለም። የኢትዮጵያዊና እንግሊዛዊ ነህ። በእንግሊዝ የሻይ ሰዓት እኮ ትልቅ ትርጉም አለው አይደል? ሻይ ሰዓት እንግሊዝ ሀገር እንደ ምግብ ሰዓት ማለት ነው። ቲ ታይም እና እንደ እንግሊዛዎች በኩዊኗ መልክ ብዙ ሻይ ይጠጣል። መጠጫ ሁሉ ይለያል አይደል? የንግስቷ very similar እንደዚህ ነው። በቃ ስለዚህ የንግስት ሻይ እየጠጣን እናወራለን። እስኪ ስለራስህ ንገረን ትንሽ ለተመልካቾቻችንም ለኛም ሰፋ ያለው። ከዛ በፊት ግን ሻዩ ሻይ እንጠጣለን። የነገረን እሺ። ግማሽ አበሻ ግማሽ እንግሊዛዊ ነኝ። እናቴ አበሻ ናት። እዚህ ነው ያደግኩት እስከ 9 አመት ሆኜ ከዛ ወደ እንግሊዝ ሀገር ሄድን። እንግሊዝ ሀገር ለምንድን ነው 19 አመት ቆየንና ሁሌ ነው መመለስ የፈለግኩት ወደ ኢትዮጵያ። ወደ ኢትዮጵያ ብዙ ሰማ ነበር እዛ ሆኜ እና ሜቢ 5 አመት እመለሳለሁ ፋሚሊ ልናይ፣ ግን ለአንድ ሳምንት 2 ሳምንት ዩኒቨርሲቲ ሄድኩኝ። ሲቪል ኢንጂነሪንግ ተማርኩኝ ሁሉ እንድመለስና በዛ እንድሰራ። ግን እዛ ሆኜ ቢዝነስ በጣም ኤክሳይት አደረገኝ። ስራ ፈጣሪ መሆን ፈለግኩኝ እና በዛ መንገድ ትንሽ ክሬም ነገር ትፈልጋለህ? ወተት እሺ ትንሽ አድርገሽ እና 3 አመት በፊት ተመለስኩኝ። ሳልመለስ በፊት ግን ዲፍረንት ፕሮጀክትስ ጀመርኩኝ እዛ በቪዲዮ መልክ በቢዝነስ መልክ። ከመምጣት በፊት ነው ዩቲዩብ ላይ የምናውቃቸውን ነገሮች የጀመርካቸው? ምክንያቱም ተመልካቾች ራሱ ይሄን እያዩ ኢትዮጵያ ኢንሚ ሚል ዩቲዩብ ላይም ፌስቡክ ላይም ቼክ ማድረግ ይችላሉ። እዛ ላይ ብዙ ከሀበሻ ጋር ግንኙነት ያላቸውን ቪዲዮዎች ሰራ ነበር። በጣም አስቂኞች ናቸው። ይዘልን መታሃል ወደ በኋላ እናደርስ ይሆናል። እንዴት ነበር ሀሳቡ ይመጣል? ምን ያጋጥም ነበር? ምን አይነት ቪዲዮዎችን ሰራ ነበር? ሽምግልና ሁሉ ጥያቄ ነበር። ሲቪል ኢንጂነሪንግ ነው ስታዲ ያደረኩት። ወደ ሲቪል ኢንጂነሪንግ መውጣት ስፈልግ ወደ ቢዝነስ ስፈልግ ብዙ ሰው ነው ጀስት ፌል ታደርጋለህ ያለኝ። ጀስት ቢዝነስ መስራት ትልቅ ሪስክ ነው እና ፌል ታደርጋለህ ሲባል ፈራሁ እና when ለንት ምንድነው በአማርኛ ኢስተር ታይም ሲደርስ ዩቲዩብ ቻናል ጀመርኩኝ። ማይ 40 days የኔ 40 ቀን የሚባል ፕሮጀክት ጀመርኩኝ። እሱ ፕሮጀክት ስጀምር ጀስት ልዩ ቻሌንጅስ ተሰጠኝ። መንገድ ላይ ሄጄ 100 ፓውንድ የጠየቅኩኝ ሰው ጀስት ሪጀክትድ የሆንኩኝ ሄድኩኝ። እምቢ እየተባልክ ማለት ነው? እምቢ እየተባልኩኝ። ከዛ ሜቢ 25 ቀን ሲደርስ ወደዚህ መጣሁ ለጀስት ቪዚት። እዚህ ስመጣ አንድ ካዝኔ ለምን መንገድ ላይ ሄደ እስክስታ አትለምድም አለኝ። እስክስታ መንገድ ላይ እንዴት ነው የምለምደው ስለው አይ ዝም ብለህ ሄደ እምቢ ይለዋል፣ ግን እንደገና ታድጋለህ። ፕሮጀክቱ እንደ አድግ ነው ፐርፐሱ። እዛ ቦሌ መንገድ ሄጄ አስነካው እስክስታውት ትንሽ ሰው እየጠየቅኩኝ ጀስት ግርም ብላቸው ነው ይሄ ፈረንጅ የሚመስል ሰው ለምንድን ነው እስክስታ የሚጠይቀኝ ያሉ። ቪዲዮ ቀረጽኩኝ። ኤዲት ሳደርግ ሌሎቹ ቪዲዮዎች የለቀቁት ከዛ በፊት ሜቢ 15,000 ቪውዝ ያገኛሉ። ይሄኛው በአንድ ሳምንት ወደ 500,000 ገባ። በዛ ሰዓት በዛ አይተሹ ከሆነ እስክስታም ጥሩ ነው እኮ ተሞክራለህ። ማጀብ አለብን ገዳለ ክላስ ያስፈልገኛል። አሳየኝ ትልቅ ኦዲየንስ እንዳለ ይሄ አይነት ቪዲዮ የሚፈልገው። ሌላ ደግሞ የለመድኩ ወዝ የውጭ ሀገር ሰው የአበሻ ባህል ምንም አያውቅም። ጀስት ምንም መንገድ ላይ የሄድኩኝ ሰው ስጠይቅ ምንድነው የምታውቁት about ኢትዮጵያ ሲባል or አበሻ ካልቸር በጣም ኔጌቲቭ ቪው ነው ያላቸው እና ለምን አትጀምርም ዩቲዩብ ቻናል የውጭ ሀገር ሰው ባህሉን እንዳስታውቅ የኛ ሀገር ሰው just enjoy እንዲያደርግ ይሄ አይነት ዳይናሚክ ያለው ቻናል ለምን አትጀምርም ብዬ
መነሻው ይሄ ነው። መነሻው የእስራኤሉን ሄደህ ነበር ኢየሩሳሌም ሲልቨር ስፕሪንግ ነበር። እዛ ላይ ግን የካንተ ይበልጥ የምታናግራቸው ሰዎች የነበራቸው ምላሽ ሪአክሽን እኛንም የሚያዝናና ነበር። ምን ይመስል ነበር? ሶ አሁን ይሄ ቲም አበሻ ስማል መስል እዛ ሲልቨር ስፕሪንግ ሄጄ ለምን ባቡር ጣቢያ የት ነው ስላቸው ደግሞ አበሻ ሬዳር አለኝ አይ ካን አበሻ ይታወቀኛል ላይክ ያው ግማሽ ስለሆነ ይሆን አይ ዶንት ኖ መሰለኝ ደሙ ስላለ ሶ መንገድ ላይ ስጠይቃቸው እና ሲልቨር ስፕሪንግ እንደ ሊትል አዲስ አበባ ነው ይታወቃል። ብዙ አበሻ አለ እዛና በእንግሊዝኛ አወራቸውና ከዛ 1 ሰከንድ ብዬ ስልክ አነሳለሁ። ስልክ ሳነሳው በአማርኛ ጀምራለሁ እና ድንግጥ ቢለው ያዩኛል። ከዛ ስዘጋው እንደዚህ ሲያዩኝ በእንግሊዝኛ መልስላቸዋለሁ። እንደን ይሄ ቪዲዮ እንደገና ብዙ ቪው አገኘ። ለንደን ስሄድ መንገድ ላይ እዛ ጀስት ሲያልፉ በአማርኛ ሰላም እላቸዋለሁ። ከዛ ይቆማሉ እና ምንድነው ያልኩት በእንግሊዝኛ ከዛ የራሳቸው ህልም ይመስላቸው ተፈጥሮብኝ ነው ሰምቼው ነው እውነትም ሀበሻና ፍቄ ነው እንጂ ያንተ እንደዛው ብትለይ ዞር ቢያይቺ ራሴን ተነቀልዳል። እንደሱ አይነት ቪዲዮ ነው ይሄ ኢትዮጵያ በውስጤ የጀመርኩት። በኢንስታግራም እና በዩቲዩብ ነው የምለቀው እና ቪውወሮቹ ያደጉ ነው። በጣም ኢንካሬጂንግ ሪስፖንስ ነው የሚሰጡት እና አሁን እዚህ መጥቼ 3 አመት ሆኗል እና እዚህም ጀምሬያለሁ አንዳንድ ቪዲዮዎች። ዛሬ ግን ምንም አልተዘጋጀም ማለት ለኛ ይሄኛ ፕሮግራም ስለሆነ እስካሁን ምንም ፍራንክ አልተደረገም። አማርኛው በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ በ9 አመት ከሄድክ እንዴት ነው አማርኛን ያሻሻልከው? ጥሩ አማርኛ የምታወራው? ከበደኝ መልመድ because አሁን ሰው ሲያየኝ በእንግሊዝኛ አንድ ቃል ብቻም ቢያውቅ በእንግሊዝኛ በዛ ነው የሚያናግረኝ። ሶ ከበደኝ መልመድ ሶ ስሎሊ ነው ሜቢ አሁን በጣም ቆንጆ ነው ያለው። ከዚህ በላይ ደግሞ ይሄ ስራ ያሳድገዋል ብለን እናስባለን። ሌላኛው ፕሮጀክት ደግሞ መላ ስለ መላ እናውራ እስኪ። ሻይ እየጠጣን ሶ እሱ አሁን ትልቁ ነገር የተመላለስኩኝ ያየሁት was ብዙ ኤነርጂ አለ እዚህ ሀገር። ወጣቶች አይዲያ አላቸው ግን አንዳንዴ ሮል ሞዴል ያስፈልጋል። ሮል ሞዴል ማማረኛ አለ አራያ የሚሆን ሰው አራያ የሚሆን ሰው በቢዝነስ ሁሌ አንዳንዴ ከባድ ነው ማግኘት or at least ስቶሪያቸው የሼር ያደርጉት። ሶ መላ የጀመርነው was ኢንስፓየር እንድናደርግ ወጣቶች ቢዝነስ እንዲያቋቁሙ በወሩ ትልቅ ቢዝነስ የሰራ ሰው ጋብዘን እንሰማለን። እንዴት ነው የጀመራችሁት? ምንድነው ሲክሬታቸው? ቻሌንጁ ሰክሰሱ ምን ነበር? ሶ ሁሉም ፊልም አድርገን ወደ ኦንላይን እናስገባዋለን። ሶ አሁን ትልቅ ኮሚዩኒቲ ያደገ ነው በመላ ኢትዮጵያ.org ነውና በዛ መልክ ወጣቶች ኢንስፓየር የተደረጉ ነው። ቴዴክስ ላይ ንግግር አድርጋል ካልተሳሳትኩኝ። በጣም በርካታ ታዋቂ ሰዎች ንግግር የሚያደርጉበት ቦታ ነው። እንዴት ተጋበዝክ? ምን ነበረ? ምንም በማስመልከት ነበረ? ሶ ይሄ የኔ 40 days የኔ 40 ቀን ፕሮጀክት ስጀምር ብዙ ሰው እንዲያየው አላሰብኩበትም እና ስሎሊ ሲያድግ ዲፍረንት ኢቨንት የተጋበዝኩኝ ፕሊዝ ሼር ዮር ኤክስፒሪየንስ ያሉ ሼር አድርግ ነበር። ከዛ አንዳንድ ኦርጋናይዘርስ ነበሩና ለምን ቴዴክስ መጥተህ አታቀርብም አሉኝ እና በዛ መንገድ ነው እዛ የሄድኩኝ እና አሁንም በዛም ትልቅ በር ከፈተልኝ። ብዙ ቦታ የሄድኩኝ ያወራው ነው በዚህ ፌሊየር መልክ ካምፓኒዎችም የገባው ነው በፌሊየር መልክ ያወራው ነው። በርከት ያሉ ጉዳዮች ላይ በዓለም አቀፍ ደረጃም ስራዎችን እየሰራ ነው። እድር አለበት እድር ሰው ብር አምጥቶ ሼር የሚያደርግ ነገር ነው አይደል? እቁብና እድር ይለያያል። እድር ምን እቁብ የለበትም። ስለዚህ ገና የማህበራዊ ነገሮች ላይ መስራት አለበት። ግማሽ ኢትዮጵያዊ ከሆንክ እነዚህ ነገሮች ያስፈልጋል ግዴታ። ካስታወስከኝ I'll remember እድር ምን ነበር? እድር ማለት ሰዎች ሀዘን ሲደርስባቸው፣ ሰዎች ሲሞቱ፣ ቀብር በሚፈጸምበት ጊዜ ተሰባስቦ የሚደረግ ቅድመ ዝግጅት ነው ለሚደርሰው መጥፎ ነገር። እቁብ ደግሞ እንጀምረው እንደዚህ በሶስታችን እቁብ ለምሳሌ አንድ ሺህ ብር በቀላል በወር እናደርገው። አንድ ሺህ ብር ይሰበሰብና በዚህኛው ወር የኔ ነው፣ በሚቀጥለው ወር የዛኛው ሰው ነው። ስለዚህ እሱም በደንብ አውቃለሁ። ለቅሶ ቤት ሄደህ ታውቃለህ? ስትወጣ ምንድን ነው የምትለው?
እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ያጽናችሁ ነው። እግዚአብሔር ያጽናችሁ። በእርግጥ እኔ ባንተ ችግር የለውም። ምክንያቱም ብዙዎቻችን እንደዚህ አይነት ችግር አለብን። በተለይ ወጣት ስትሆን ትንሽ ይከብዳል። የወለደ ሰው ቤት ሄደህ ምንድን ነው የምትለው? መልካም ልጅ ስለወለድክ አይደል? እንኳን መጣ፣ እንኳን ደስ አለ። እንኳን ደስ ያለ። ሴቷን የወለደችውን ደግሞ እንኳን ማርያም ማረች። እንኳን ማርያም ማረች። የአማርኛ ፈተናው ጥሩ ነው። ራሴን በራሴ አፌን በምላሴ ካላቆለጳጰስኩ ማን ያቆለጳጵሰኛል? እሺ አፌን በምላሴ ራሴን ካላ ተፋ ሌላው እችላለሁ። ምን ነበረ ያኛ ሁለተኛ ራሴን በራሴ አፌን በምላሴ ካላንቆለጳጰስኩት እሱንም አልችልም። ለብቻው በገባ እሱን እችላለሁ። ለበግቤ በገባ ፕራክቲስ አድርገህ ይሄ በጣም ቀደም ብለህ ነግረሃል እንዴ? በደንብ ዝግጅቱ የታወቀበት ነው የሚመስለው። ከ5 ከ6 ወር በፊት ስንነጋገርና ትንሽ እንግሊዘኞች ይበዙ ነበር። አሁን አማርኛ ነው። ያ ቀን ካፌ መጥተህ ነበር አይደል? ካፌ መጥቶ ምን አደረገ? አንድ ጓደኛ አለኝ ዜና የሚባል እና ኦብቪስሊ በዜና ሰርቶ ነበር። ሶ ጓደኛዬ መጥቶ ሳስተዋውቀው ዜና ሲለው አለው እና ሲለው ዜና ላይ ሰርቻለሁ። ሀሳብ እንደዛ ነው። መጥቶ ዜና ሲለኝ ዜና ላይ ነው የምታውቀኝ። እኔ የምልህ በጣም ሙድ ያዘ ነበር። እሱ ታዋቂነቱን ቀድሞ ያስተዋወቀ ነው የምትለኝ። በጣም ኮንፊውዝ ነበረ እና በጣም ሳኩኝ። የምትወደው ኢትዮጵያዊ ምግብ ምንድን ነው? እኔ ጥብስ በፍርፍር ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ ግን ጥብስ በፍርፍር ለኔ ሽሮም በጣም ነው ጥብስ ፍርፍር ማለት ነው። ጥብስ ፍርፍር ሌላ ሁለት ምግብ መሰለኝ። ጥብስ ፍርፍር ሽሮ ጥሬ ስጋ በጣም ይከብደኛል። ዩቲዩብ ላይ ግን ሰርታል ጥሬ ስጋ? አዎ ያልኩት አንድ ቀን በዩቲዩብ ካልሆነ ይሄ ነገር አልነካም ስል ይሄ እነ ጀርመን ዳያስፖራ መጥተው እሺ በዩቲዩብ እናድርገው ሲሉኝ እሺ አልኩኝና ትልቅ ጥሬ ስጋ መጣልን። ጀስት ያልሞተ ነገር መስሎ ከዛ በልተን ዋው ይጣፍጣል፣ ግን 3-4 ቀን በኋላ ደስ አይልም። እንግዳችን ስለሆንክ በጣም እናመሰግናለን። ሻይ አብረን ስለጠጣ በጣም እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ደግሞ በአዳዲስ ስራዎች ስንገናኝ ደግሞ በጣም ብዙ የምናወራው ነገር ይኖረናል። ተረትና ምሳሌ እንቆቅልሹን እንጀምራለን። ያኔ ቅኔ ሁላ ተዘፈነ ቅኔ እንለምዳለን። አይ አሁን አያያዝ ጥሩ ነው። በሚቀጥለው ከዚህ የተሻለ እንደሚሆን እርግጠኞች ነን። ቅዳሜን ከሰዓት ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት። በጣም በርካታ ነገር አለን። አሁንም አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛችኋለን። መልካም ቆይታ ከቅዳሜ ከሰዓት ጋር። ወንድሜ ለሽምግልና ስንት ዓመት መሆን አለባቸው ሰው ሽማግሌዎች?